Good morning everyone. Welcome to the platform of Crazy Science. আমরা অলরেডি জানি ক্রেজি সায়েন্স একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম শুরু করে দিয়েছে যে জেই অ্যাডভান্স এবং নিটের জন্য as well as the foundation কোর্সের জন্য. So as a part of Crazy Science, so I am taking care of our chemistry, especially for 11 and 12. And so this is our first class, and in this first class we will try to cover the first chapter, that is basic concept of chemistry. And very soon Crazy Science will start to offline mode also. তো আপনারা যারা স্টুডেন্টরা অতি সত্ত্বর জয়েন করতে পারে Crazy Science প্ল্যাটফর্মে রামনগর 4 নম্বরে. So let's start the first class. And myself Pritam Majumdar, and I am basically from mechanical background. So let's start. Our first chapter is basically some basic concept of chemistry, and this is lecture 1. In lecture 1, we will try to cover some background of the chemistry, what is the importance of chemistry, as well as what are the different nature and properties of the matter, and their measurement system, uncertainty analysis, law of different chemical combination. Then we will start a Dalton's atomic theory, atomic and molecular concepts, then mole concept, as well as percentage, stoichiometry, and then we will study different kind of solution. So let's start. So firstly I will want to say that I am following NCERT because যে দেখা যায় যে আমাদের ম্যাক্সিমাম যে বিগত 3-4 বছরের কোশ্চেনকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তো বেসিক্যালি NCERT বেসড কোশ্চেন হচ্ছে। তো এই জন্য আমাদেরকে বেসিক্যালি NCERT এর যে বেসিক ফান্ডাটা ওই জিনিসগুলি কনসেপ্টগুলি ক্লিয়ার করা আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক। ওই রেসপেক্টে আমরা NCERT সোর্স হিসেবে ইউজ করছি। আমি বাচ্চাদেরকে বলবো যে যাতে NCERT বইটার সঙ্গে থাকে, the old version as well as new version, because এখনো নীল বা জেই তরফ থেকে কখনো সিলেবাস ইয়ে করা হয়নি। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে দুইটা বইকে ওল্ড ভার্সন as well as new version both should be they are side by side we have followed. Now first let us know, when আমরা যখন কেমিস্ট্রি করতে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট জানতে হবে যে হোয়াট ইজ কেমিস্ট্রি। তো কেমিস্ট্রি জিনিসটা কি? অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্যাট ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স হুইচ ডিলস উইথ দ্য different preparation and properties and structural reaction material, all these things are discussed in the chemistry. তো এখানে আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখি, ডায়াগ্রামটার মধ্যে আমরা বিভিন্ন কোশ্চেনগুলো দেখছি। এখানে আমরা কিভাবে আমাদের প্রিপারেশন করতে হচ্ছে। So we are seeing that this is a preparation purpose where we will see how these things have been preparation. Next we will see what are the different structural property. Then we will see how we can preserve all these things, then how we can utilize all these things in our practical lives. ক্রেজি সায়েন্সের স্পেশাল প্রপার্টিজ হলো যে ক্রেজি সায়েন্স ওই বাচ্চাদেরকে ফান্ডামেন্টাল জিনিসটার উপর বেশি করে ফোকাস হচ্ছে, যেটা কম্পেয়ার টু দ্য আদার ইনস্টিটিউশন যেখানে বাচ্চাদেরকে অ্যাডভান্স লেভেলে ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হয় যে বাচ্চারা যে বেসিক লেভেলের কনসেপ্টটা পাওয়ার জন্য। এই জন্য আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে যে বাচ্চাদেরকে প্রথমে বেসিকটা দেবো, তারপর আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে শিফট হবো। So now let us see some background of chemistry. আমরা যদি দেখি স্টাডি করি আমরা এটা অবজার্ভ করবো যে আমাদের ইন্ডিয়ান যে কেমিস্ট্রি, ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রিটা অনেকটা ডেভেলপ কম্পেয়ার টু our modern chemistry. So we have a lot of evidence with respect to that one. So here I have mentioned some of the evidence that shows us that our Indian chemistry is quite far before developed than our modern chemistry. So as an example I have shown here some briefs of the মহেঞ্জোদারো, যেটা আমরা বাংলায় বলি ইট, যে এইখানে চূর্ণের তৈরি ইট পাথর দিয়ে তৈরি মহেঞ্জোদারো যে হরপ্পা সেই সভ্যতাটা গড়ে উঠেছিল, that proves especially in the Punjab zone. So we can see that the Mohenjo-daro and Harappa, so these are the giving us some evidence that আমাদের কেমিস্ট্রিটা যেটা ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রি এটা আমাদের অন্যান্য মডার্ন কেমিস্ট্রি থেকে অনেক আগে গ্রো করা। Secondly, gypsum. If we go to some of the oldest heritage properties, we will see that যে আমাদের বাইরে যে পোর্শনটা থাকে ওই পোর্শনটা জিপসাম দেয়, স্পেশালি যেটা চুন পাথর আমরা বলি। সো দিস জিপসামস আর ইউজড ফার বিফোর দ্যান দ্য মডার্ন এরা। সো ওই রেসপেক্টে আমরা বলতে পারি আমাদের একটা কোয়াইট ওল্ড
Besides that pottery systems, so yeah, I have shown some of the evidence. So that has been collected from the Mohenjo-daro Harappa civilization. So that give us some evidence with respect to our my concern. Besides that, আমরা খুব ভালো একটা মহেঞ্জোদারো মুভি ছিল, ঋত্বিক রোশন মুভিদের ইয়ে করেছে, আমরা সবাই জানি। এবং ওই রেসপেক্টে আমরা দেখছি যে অর্নামেন্ট গুলো ইউজ করা হয়েছে, অর্নামেন্ট গুলির যে প্রপার্টি, এগুলি স্পেশালি গ্লাস বেস প্রপার্টি দিয়ে বানানো, এবং এই অর্নামেন্ট গুলির একটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য আছে। সো উইথ দ্যাট রেসপেক্টস অলসো আমরা বলতে পারি যে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার যে সিভিলাইজেশন ছিল, ওই সিভিলাইজেশনে স্পেশালি অল দিস that is all these systems and all these things have been developed during that times. Now if I move to the next slide, so we have a lot of evidence along that also, there we have a lot of evidence also, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি প্রাচীন যদি কোনো একটা চার্চ বা গির্জাতে ঘুরি, তখন আমরা দেখবো যে ওদের যে জানালা বা যে গ্লাসগুলি থাকে, যে গ্লাসগুলিতে একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ কালার উই ক্যান এভিডেন্স। So these evidence are specially, আমরা যদি মনে হতে পারে যেগুলি সেপারেটলি কালার করা হয়েছে, but they have grown this one with the property of that the white light is actually combination of the 7 different color, যেটা আমরা ফিজিক্সও পড়বো। তো ওই যে কালার কম্বিনেশনটা ডিফারেন্ট জেনারেট করা হয়েছে, ওইগুলো কিন্তু অনেক আগে ডেভেলপ করা কম্পেয়ার টু দ্য আমাদের মডার্ন কেমিস্ট্রি। অ্যালং দ্যাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্যান্ডিং অফ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেদারকে ট্যান্ডিং করা, ওই যে লেদারের ট্যান্ডিংটা, এটাও কিন্তু অনেক পুরানো সভ্যতা থেকে আমরা কালেক্ট করতে পারি। উই হ্যাভ অল দিস কাইন্ড অফ এভিডেন্স দ্যাট shows us that our chemistry, Indian chemistry is quite older. এবার এছাড়া আমরা যদি যে অর্থশাস্ত্রদের, so we have seen that how salt have been separated from the sea water. Along that, gunpowder that is made from the potassium, mercury, sulfate, chloride, sulfurs, all these things. So this things has again repeated us then about the story. Along that, আমরা জানি অজন্তা এবং এলোরাতে অনেক ডেভেলপড কালচার আছে, অনেক ডেভেলপ পিকচার আছে, ওই পিকচার গুলো অ্যাকচুয়ালি অনেক আগেই ডেভেলপ করা। Besides that, we also can see that যে আমাদের আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র, যে আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রের যে বিভিন্ন যে ট্রিটমেন্ট প্রসেস আছে, ওই ট্রিটমেন্ট প্রসেসগুলি বেসিক্যালি অনেক আগেই ডেভেলপ করা। এবং if he observes that currently Indian governments are also increasing the number of hospitals based on Ayurvedic, because in between যে আমরা আমাদের নিজেদের সভ্যতাটাকে আমরা মাঝখানে অতটা ইম্পর্টেন্স দিইনি, যার রেসপেক্টে আমাদের যে টেকনোলজি ছিল, আমাদের যে কনসেপচুয়াল ছিল, ওই জিনিসগুলো একটা টাইম পরে আমাদের হাত থেকে অনেকটাই চলে গেছে। এবং on that times the European country enters in these pictures and they have developed, and obviously their contribution also has a lot of contribution in this fields, but আমাদেরটাও কম নয়। তো ওই রেসপেক্টে now our governments also give importance of our old cultures, our old inventions and all these things. With this makes আমাদের আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রকে এখনো এভিডেন্স দেওয়া হচ্ছে, ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে। তো এখানে যে আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র, that is there is one book is Charakya Samhita. So in Charakya Samhita, so we have seen that Charakya Samhita, we have seen that there is a mentions of the very small particle. So very small particle is nothing but nano technology, যেটা আমাদের মডার্ন কেমিস্ট্রিতে ন্যানো টেকনোলজি হিসেবে বলা হয়। ওই ন্যানো টেকনোলজির কনসেপ্টটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই গ্রো করা ছিল। সো দিস আর দ্য সাম বেসিক ডায়াগ্রাম। সো আমরা বলবো না যে আমাদের মডার্ন কেমিস্ট্রিটা খারাপ বা আমাদের ওল্ড কেমিস্ট্রিটা ভালো, বাট দ্য কম্বিনেশন অফ দিস ওয়ান। সো লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট। এখন আমরা যেহেতু কেমিস্ট্রি পড়ছি, তো কেমিস্ট্রির ইম্পর্টেন্স অবভিয়াসলি উই শুড নো, যে এত চাপ নিয়ে আমরা কেন কেমিস্ট্রিকে পড়তে চাইছি। বিকজ ফ্রম দ্য ভেরি আর্লি মর্নিং টু নাইট, আমরা যখন সকালবেলা উঠি, রাত্রেবেলা যখন ঘুমোতে যাই, ইন বিটুইন মাঝখানে যে সময়টা, ওই সময়টাতে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদেরকে কেমিস্ট্রির অ্যাপ্লিকেশন। ফর এক্সাম্পল, if we start from the যে আমরা সকালবেলা উঠে যে ব্রেকফাস্টটা করছি, ব্রেকফাস্ট makes from the some agriculture field. So in agriculture fields we are using different kind of fertilizers, we are using different organic compounds also. So all these things are made of actually basically one part of chemistry. Second, আমাদের বাড়িতে দাদু ঠাকুমা বা আমাদের বাবা মারা বিভিন্ন টাইপের মেডিসিন নিচ্ছে। So these medicines are all these drugs are made from the chemistry. So এটা আমাদের আরেকটা ফিল্ড। তারপরে আমরা যদি এখানে দেখি যে আমাদের
দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা, যে আমাদের সকালবেলা ব্রেকফাস্ট ইয়ে থেকে টুথপেস্ট থেকে শুরু করে রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন টাইপের জিনিসপত্র ইউজ করছি। সো অল দিস থিংস আর অলসো এ পার্ট অফ কেমিস্ট্রি। অ্যালং দ্যাট, যে আমরা সকাল থেকে বেরোতে স্কুলে যাব বা স্কুল থেকে আসবো, যে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টেশন, তো এটার জন্য মেইন যে জিনিসটা হলো পেট্রোকেমিক্যাল থিংস, পেট্রোল, ডিজেলস, অল দিস থিংস। সো দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ফিল্ড, দিস ইজ পার্ট অফ কেমিস্ট্রি। along that there's a different types of material। আজকাল দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কনভেনশনাল ম্যাটেরিয়াল, যে আমাদের ভারী ভারী লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম, ওইগুলিকে রিপ্লেস করে আমরা কম্পোজিটের দিকে যাচ্ছি। সো দিস কম্পোজিট অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট আ পার্ট অফ কেমিস্ট্রি। and this is an environmental aspect। আজকাল আমাদের G20 নিয়ে প্রচন্ড দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে, আমাদের দুনিয়াতে অনেক কিছু হচ্ছে। সো উই আর অলসো কনসার্ন রিগার্ডিং দ্য এনভায়রনমেন্ট। সো দ্যাটস আ ভেরি মেজর ইস্যু। আমরা দেখবো যে আজকাল যে ইলেকট্রিক ভেহিকেলের প্রতি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে, সোলার এনার্জির প্রতি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে। সো এই যে বিভিন্ন পলিউশন রিলেটেড ইস্যু আছে, ওইগুলি তো আমাদের কেমিস্ট্রি একটা বিশাল বড় মেজর রোল নিচ্ছে। along that it's a waste management। so আমরা সকালবেলা দেখি যে আমাদের গার্বেজ গুলি নেওয়ার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লোক আসে, বা আমাদের গ্রামাঞ্চলেও দেখা যায় যে আমরা এগুলিকে একটা জায়গায় স্তূপ করে এগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ইউটিলাইজ করছি। so all these things actually nothing but, so আমরা শুধু এগুলিকে স্তূপ করলে তো হবে না, this are we have to know the special process how we can control all these things। তো এখানে যে স্টাডিটা হচ্ছে, that's also part of chemistry। ইভেন এখন যে শুধুমাত্র আমি যে দৈনন্দিন জীবনের কথা বলছি এমন তা না, এছাড়াও আমাদের যে মডার্ন লাইফে যে আমাদের বিভিন্ন আমাদের সারাউন্ডিং এ যে বিভিন্ন ইনসিডেন্টস গুলি হচ্ছে, এগুলির ক্ষেত্রে একটা বিশাল বড় রোল ইয়ে করছে যে ফরেনসিক সায়েন্স। ইন ফরেনসিক সায়েন্স they also utilize a major portion of the chemistry where they implemented the concept of the chemistry। এখানে আমি কিছু ফিল্ডকে মেনশন করেছি, এর বাইরেও আরো হাজার ফিল্ড রয়েছে যেগুলিতে আমরা প্রত্যেকটা দিন বিভিন্ন ভাবে কেমিস্ট্রিকে ইউটিলাইজ করছি। Now we are proceeding towards our next slide। Next is আমরা তো এবার কেমিস্ট্রি পড়ছি, so we are also studying now another question is যে আমরা কি পড়বো, অ্যাকচুয়ালি আমরা কাকে নিয়ে স্টাডি করব। so for that concepts the first comes as the matter। যে ম্যাটার জিনিসটা কি। so এবার ম্যাটার জিনিসটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে প্রথম বুঝতে হবে that is a substance that has a mass। অবশ্যই আমাদের ওর থেকে একটা মাস থাকতে হবে, as well as it should be occupy some of the space। তো উইথ রেসপেক্ট আমরা যদি বলি যে বাতাস কি as a matter, of course that is a matter because it has a weight। যে ওয়েটটা very less but it has a weight, as well as it has to occupy some space। আমরা যদি একটা বেলুন নিই, বেলুনের ভিতরে একটা হাওয়া কিন্তু কম্প্রেস হয়ে থাকে, as well as আমাদের সারাউন্ডিংও কিন্তু একটা যে অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার আছে, ওই অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ারটা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের উপরে প্রেসার দিচ্ছে। So these are the very basic things I know you people know already from the very 6-7 classes already you people cover all these things। now what are the different state of matter। so আমরা অলরেডি জানি একটা ম্যাটার তিনটা ডিফারেন্ট স্টেটে থাকতে পারে, সলিড, লিকুইড এন্ড গ্যাস। এখন প্রশ্ন আসছে যে what is the difference between these three। we already know about a term that is intermolecular attraction force। so what is intermolecular attraction force? that is the attraction between two molecule। so molecule will come later on। যে আমরা এখন ধরে নিচ্ছি যে বেসিক কম্পোনেন্ট পার্ট অফ কেমিস্ট্রি, that is as a substance, this is known as molecule। এবার দুইটা মলিকুলের মধ্যে যে intermolecular attraction force, এটা সলিডের ক্ষেত্রে খুব বেশি স্ট্রং। that's why solid has a definite shape as well as definite volume as well as definite shape। but এই যে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্স, বা এটা যেটা বাংলায় বলা হয় আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল, এই আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্স ইজ কম্পেয়ার্ড টু দ্য সলিডস ইন কেস অফ লিকুইড ইটস লিটল বিট লেস। দ্যাটস ওয়াই এখানে দেখবো মলিকুলগুলির মধ্যে যে ডিসটেন্স, এই মলিকুলগুলির মধ্যে ডিসটেন্স আর কোয়াইট ফার কম্পেয়ার্ড টু দ্য সলিড, and in case of liquid and this intermolecular attraction force is very less। in our practical life also we আমরাও কিন্তু খুব ভালো একটা ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্সে জয়েন হয়ে যাই, বাট উই শুড বি টেক কেয়ার অ্যাবাউট অল দিস থিংস বিকজ এগুলি আমাদেরকে অন্যভাবে ইম্প্যাক্ট দেয়। সো নাও এই জন্য কি থাকে, লিকুইডের স্পেসিফিক কোনো শেপ থাকে না, বাট ইট হ্যাজ আ ভলিউম। অ্যান্ড এটা আমরা যেই কন্টেনারে ওই কন্টেনারের ক্ষেত্রে নিয়ম নিচ্ছে। সেম গ্যাসের ক্ষেত্রেও এই ইন্টারমলিকুলেশন ফোর্সটা আরো কম, এই জন্য গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্যাসের ভলিউমটা বিশাল আকৃতিতে দেখা যায়। এবং বেসড অন দিস প্রপার্টি দেয়ার ইজ আ লট অফ প্রপার্টি, ডিফারেন্ট প্রপার্টিস অলসো ডেভেলপ। যেমন ডিফিউশন, আমরা যে পাশের বাড়ি দেখি সুস্বাদু খাওয়া রান্না হচ্ছে, আমরা কিন্তু এই বাড়ি থেকে জানতে পারি এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি।
So that's due to the because the intermolecular attraction force of the gaseous molecules are very less. Now এখানে একটা কোশ্চেন বলে আমরা কিভাবে এগুলিকে কনভার্সন করব। So there is a different process from solid to liquid, liquid to gas. We can convert through the implementation of heat and with the extraction of heat. So এগুলি আমাদের আগেই পড়া, এইজন্য আমি এগুলিতে বেশি সময় নষ্ট করছি না। Now let's move to the our next slide. নাও এখন তো আমরা এটা জেনে গেছি যে হোয়াট ইজ ম্যাটার। এবার আমরা যখন ম্যাটার জেনে গেছি, সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ উই ক্যান ক্লাসিফাই দ্য ম্যাটার। যে আমরা ম্যাটারটাও জেনে গেছি বা ম্যাটারের ক্লাসিফিকেশনটাও জানতে হবে। তো বেসিক্যালি একটা ম্যাটারকে দুইটা ভাগে ডিভাইড করা যায়, একটা হলো পিওর সাবস্টেন্স, অ্যানাদার ইজ নোন অ্যাজ মিক্সচার। What is pure substance? Pure substance means that's only have a fixed quantity or fixed composition, যেটাতে আমাদের কি থাকবে, একটা ফিক্সড কম্পোজিশন থাকবে, as well as has a characters also, they have a definite character। যে আমাদের যদি আমি ওয়াটার এখান থেকে নিই আর আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে নিই, যেখান থেকে জলটাকে আমি কালেক্ট করি না কেন, জল কিন্তু একই রকম প্রপার্টি শো করবে। সো দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান সে ওয়াটার ইজ এ পিওর সাবস্টেন্স। as well as অক্সিজেন, এখন যে আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে অক্সিজেন নিলাম একরকম, আমাদের এখান থেকে অক্সিজেন নিলাম একরকম, এমন কখনোই হয় না। So that kind of substance is known as the pure substance. Now আমরা বলি না লোকজন যে পিওর লোক, এই লোকটা খুব ভালো, এই লোকটা ইয়ে, so that kind of things. The pure means whatever he is saying, so he always tell the same things, and he is that person what he is showing and what he is behaving exactly the same person. So এই জন্য this is known as pure. And এবার আমরা যদি ফার্দার ক্লাসিফিকেশন করি পিওর সাবস্টেন্স কে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। ওয়ান ইজ নোন এজ এলিমেন্ট, অ্যানাদার ইজ নোন এজ কম্পাউন্ড। এখন যে আমরা যদি পিওর যদি আমি ধরি, পিওরের ভিতরে আবার ক্লাসিফিকেশন থাকে। আমরা যদি সমষ্টিগত পিওর, দ্যাট ইজ আ ফ্যামিলি কাইন্ড অফ থিংস, এটা খুব ভালো পরিবার, আর পিওর কাইন্ড অফ থিংস। সো দ্যাটস ওয়াই দ্যাটস এ কনসেপ্ট অফ কম্পাউন্ড। এন্ড যদি আমি সিঙ্গেল পার্সনকে নিয়ে আলোচনা করি, তখন দ্যাটস এ কনসেপ্ট অফ এলিমেন্ট। যেমন আমরা যদি বলি যে অক্সিজেন, অক্সিজেনকে আমরা যতটাই ডিভাইড করি না কেন, শুধুমাত্র আমরা অক্সিজেনকে পাবো, তো আমরা অন্য কিছু পাবো না। And basically the smallest part of the element is atom, so that's why this is known as element. So elements is that kind of substance that cannot be broken down into simple words by chemical changes. যে আমি কেমিক্যালি ডিভিশন করতে করতে অক্সিজেনকে ভেঙে কিন্তু আমরা অন্য কোনো এলিমেন্ট পাবো না, আমরা অক্সিজেনে পাবো। And these properties have the only of atom types. তো এইগুলির ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট পর্যন্ত যে জিনিসটা পাবো, যেটা হলো atom. Now let's discuss about the compound. Now in case of compound, what does we see that compound এর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, there is a different atoms are there, যে এখানে কম্বিনেশন অফ অ্যাটমস আছে, যে কম্বিনেশন গুলো আমরা যখন ক্লাসিফাই করি। কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অল দিস আর দ্য পিওর সাবস্টেন্স বিকজ দেয়ার কম্পোজিশন আর ফিক্সড। যেখানে যে সাবস্টেন্স গুলি আছে এগুলি একটা ফিক্সড কম্পোজিশন আছে, কিন্তু এগুলিকে যখন আমরা ফার্দার ক্লাসিফাই করি, তখন আমরা সেপারেটলি আমরা হাইড্রোজেনকে পাবো, সেপারেটলি আমরা অক্সিজেনকে পাবো। তো এই যে কনসেপ্টটা, এই জন্য বলা হচ্ছে যে দিস আর দ্য কম্পাউন্ড। তো this is that we have shown there, so here the different যেগুলিতে সিঙ্গেল অ্যাটম হিসেবে, যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এগুলি সিঙ্গেল অ্যাটম হিসেবে থাকে। আর যেগুলিতে যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, এরা কি থাকে, এরা মলিকুল হিসেবে থাকে। কেন মলিকুল হিসেবে থাকে, কেন অ্যাটম হিসেবে থাকে, এই জিনিসগুলিও আমরা ইন ডিটেইলসে ডিসকাস করব। দ্যাটস আ নেচার অফ দ্য আওয়ার এলিমেন্ট। নাও if we next proceed to our next slide, so we will see যে আমরা তো এলিমেন্ট এবং কম্পাউন্ড কে নিয়ে ডিসকাশন করলাম। এবার আমরা মিক্সচার কে নিয়ে নেব। সো মিক্সচার ইজ হোয়াট কাইন্ড অফ থিংস, দ্যাটস এ ইমপিউর পারসন। ইমপিউর পারসন মিন্স ফেক পারসন, যেটাকে আমরা বলবো যেখানে কি থাকে, যে আমি সকালবেলা এক কথা বললাম, বিকেলবেলা এক রকম কথা বললাম। তো দ্যাটস আ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস। তো এখানে মিক্সচারের ক্ষেত্রে দে ডোন্ট হ্যাভ আ definite proportion. They can be any proportion. The main major section is that mixture জিনিসটা means that's a kind of a fake person. Fake person means যার কনসেপ্ট গুলো সকালবেলার সাথে সাথে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। So there does not have any fixed proportion. So they can be have in a any kind of ratio, so they can be possible. So this is known as my mixture. So these mixtures also classified into two categories, that is one is homogeneous mixtures and another is homogeneous mixture. Or for example I can say যে আমরা আমাদের কিছু হেভি থাকে, যে আমরা কিছু মানে কোভিডের সময় লোকজন বাইরে থেকে কি করেছিল,
কেক বানাতো বা বিভিন্ন আইটেম বানাতো। এখন আইটেম বানানোর পরে দেখা গেল যে একটা পোর্শনে যে আমি ইয়ে করলাম ওইটা খুব টেস্টি হলো, আর একটা পোর্শনে একেবারেই বাজে টেস্ট হলো, বা ওয়ান সেকশনে যে আমাদের সুগারটা ঠিক হলো আর একটা সেকশনে ঠিক হলো। সো দ্যাটস আ heterogeneous mixture, that is it does not have a ফিক্সড রেশিও। যে এখানে আমরা দেখবো একটা পোর্শনে হলো যে আমাদের দেখলাম আমরা এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কনসেপ্ট, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার, তো যেগুলিতে শো করছে এগুলো আর নট ইউনিফর্ম মিক্সচার্স, বাট হোয়ার ইজ আ ইন আ হোমোজেনিয়াস মিক্সচার উই সি দ্যাট দে হ্যাভ আ পার্টিকুলার প্যাশন and with that particular passion they are combining. তো এই হলো আমাদের বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন হোমোজেনিয়াস মিক্সচার্স এন্ড হেটারোজেনিয়াস মিক্সচার্স। এন্ড মিক্সচার্স এর বেসিক কনসেপ্ট হলো যে মিক্সারের ক্ষেত্রে যে কম্পোজিট গুলি থাকবে, যে কম্পোনেন্ট গুলি থাকবে, ওই কম্পোনেন্ট গুলি এনি রেশিওতে মিক্স হবে, and things as that we don't need any particular chemical process to separate them. For example, I can say যদি আমার যে চালের মধ্যে যদি আমার কিছু কংক্রিট মিক্স থাকে তখন আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রসেস এগুলিকে সেপারেট করতে পারি, যেগুলি আমরা ছোট ক্লাসে পড়ে এসেছি। সো দ্যাট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোমোজেনিয়াস হেটারোজেনিয়াস মিক্সচার্স as well as classification of the mixture. Now we are next proceeding towards some basic property of the chemistry. For example, chemistry is in the sense of how we are asking about in the sense of mass. The material. Now mass means it's actually what kind of particles are consist of this matter. যে একটা ম্যাটার আছে, ম্যাটারের মধ্যে এক্স্যাক্টলি যে প্রপার্টি গুলি আছে, যে পার্টিকেল গুলি আছে, ওইগুলিকে বলবো আমরা মাস। যদিও আমরা একটা সেম কনসেপ্ট ইউজ করি মাস আর ওয়েট কে, বাট ওয়েট ইজ এ সেপারেট থিং। ফর এক্সাম্পল, যে ওয়েট মিনস দ্যাট ডিপেন্ডস অন গ্রেভিটি। যে আমি কোনো একটা জিনিসকে রাখলাম, ওই জিনিসটাকে আমাদের আর্থ নিচের দিকে যে ফোর্সের দ্বারা অ্যাট্রাকশন করছে ওইটাকে বলবো আমরা ওয়েট। সো ফর এক্সাম্পল, যদি আমার একটা কোনো একটা অবজেক্টের মাস 9 কেজি হয়, বাট এটার ওয়েট হয়ে যাবে 81। হাউ? বিকজ ওয়েট W equal to m into g, where g is my gravitational acceleration. And what is the value of gravitational acceleration? This g is generally 9.81 into 10 to the power 9 meter per second square. So based on that value, my weight is changing. So যেগুলি আমরা অলরেডি জানি যে মাস একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, ওয়েট একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। As well as density. Density means per unit volume এ কোনো একটা অবজেক্টের কতটুকু মাস। That means mass per unit volume, m by v, this is known actually density. যদি আমরা ইউনিট রেসপেক্টিভে আলোচনা করি, দেন unit will mass unit kg and volume unit meter, kg per meter cube. Now আমরা যেহেতু বিভিন্ন প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করব, তো প্রপার্টি গুলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু আমাদের আনসার্টেনিটি আছে। হোয়াট ইজ আনসার্টেনিটি? আনসার্টেনিটি মিনস যে অনিশ্চয়তা, যেটা বাংলায় বলা হয় অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তা মিনস যে আমি তো যেখানে, যেমন এখানে আমি একটা ভ্যালু দিলাম 9.81, তো এখন 81 না থেকে যদি 8.01 এমন থাকতো, যদি আমি এটাকে রাউন্ড আপ করতাম তখন অ্যারাউন্ড এটা 8.81 ধরতো। তো এর ক্ষেত্রে যে 9 যে ডিজিটটা আছে, দিস ইজ সার্টেন ডিজিট, দ্যাটস আ ফিক্সড ভ্যালু। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আফটার দ্য ডেসিমাল, যে ডেসিমালের পরে যে ডিজিটগুলি আছে এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছুটা কনফিউশন রয়েছে। যে কনফিউশনটা আমরা কেন রয়েছে? বিকজ দ্যাটস আ ডিজিট হুইচ আই হ্যাভ অবটেইনড বাই রাউন্ডিং অফ দ্য আদার্স ডিজিট, যে ক্ষেত্রে রাউন্ড অফ করে নিয়েছে। এখন রাউন্ড অফ এর কনসেপ্টটা বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতো। সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ আ লিটল বিট অফ আনসার্টেনিটি। নাও if I define the uncertainty, means uncertainty is a means that is there is a possible range, and there is a range and there is a possibility. So that's why sometimes if we say this is temperature, then 30 degrees C plus minus 0.1 degrees C. What does it mean? The 0.1 টা extra হতে পারে, আবার কম হতে পারে। That's why this is the uncertainty parts. Now this is another term, the scientific notation. যে আমরা যদি কেমিস্ট্রি যখন ডিল করতে যাব তখন আমাদেরকে বিভিন্ন ইউনিট নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো ডিউরিং দ্য ক্যালকুলেশনস উই উইল সি যে উই হ্যাভ টু হ্যান্ডেল এ লার্জ অ্যামাউন্ট। তো আমাদের এই লার্জ অ্যামাউন্ট গুলিকে হ্যান্ডেল করা একসাথে দ্যাটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট। তো এই জন্য ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা কিছু সাইন্টিফিক নোটেশন ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, ইফ 45,000 I can write this one is a 4.5 into 10 to the power 4. তো 10 to the power 4 তে যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করব, দ্যাটস বিকাম 45,000। যেমন ভেলোসিটি অফ লাইট 3 into 10 to the power 8। এখন আমরা যদি লিখতে যাই তাহলে 3 লিখে তার পিছনে 8টা জিরো
লেখা, that's a very difficult thing. So with respect to that, we have to use some kind of scientific notation that helps us to deal with this parameter. Now if we proceed towards the next, that is there is another term, this is significant figure. So significant figure টা আমাদের ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি দুইটার ক্ষেত্রে বেস্ট ইম্পর্টেন্স, এবং কিছু কিছু সময় দেখা যাচ্ছে এখান থেকে একটা দুটা কোশ্চেন যেই অ্যাডভান্স বা নিচের ক্ষেত্র দিয়ে দেয়। নাও হোয়াট ইজ সিগনিফিকেন্ট ফিগার? এখন আমি তো বিভিন্ন ডিজিট নিয়ে ক্যালকুলেশন করছি, এবার ডিজিট নিয়ে যখন ক্যালকুলেশন করছি তা আমাকে কোন কোন ডিজিটগুলির আমাদেরকে ইম্পর্টেন্স আছে, কোন কোন ডিজিটগুলির ইম্পর্টেন্স নেই। যেমন ফর এক্সাম্পল আই ক্যান সে, সাপোজ আমি লিখলাম যেমন আমি এখানে লিখলাম যে 9 মিটার, যদি আমি লিখলাম 9 মিটার, so this 9 meter I can also write 9.00, that's also indicating the 9 meter. If I write is 09 and I am writing 0000, so that's also indicating again the 9 meter. তো আমরা কিন্তু সেম জিনিসটাকে লিখছি বাট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্ম। সো এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে কখন কোন কোন ডিজিটগুলো আমাদের সিগনিফিকেন্ট। যেখানে এখানে আমাদের 9টা সিগনিফিকেন্ট, এটার ক্ষেত্রে কি এই জিরোগুলি আমাদের কাছে কোনো সিগনিফিকেন্ট আছে, বা এখানে আমাদের আগে বা পেছনে জিরোগুলো কোনো সিগনিফিকেন্ট আছে? তো এই জিনিসগুলিকে অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদেরকে সিগনিফিকেন্ট ফিগার অ্যানালাইসিস করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকচুয়ালি সিগনিফিকেন্ট ফিগারকে যেটা বাংলায় বলা হয় তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা। সো হোয়াট ডাজ দ্য ডেফিনেশন ইজ গিভিং? The definition কি বলছে? significant figures are the meaningful digits which are known with certain plus with one which is essential or which is estimated or uncertain. That means যে আমি যখন একটা সংখ্যাকে ক্যালকুলেশন করছি তখন এটা দুইটা পোর্শন থাকবে, known with a certainty and another is which is uncertain. যে আমাদের একটা পোর্শন থাকবে সার্টেন আর একটা পোর্শন থাকবে যেটা আনসার্টেন। ফর এক্সাম্পল এটার ক্ষেত্রে আমি কনফার্ম যে এখানে আমার 1টা আছে, বাট উই আর নট কনফার্ম রিগার্ডিং দিস টু, বিকজ দিস 6.20 এটাকে এখন 6.19 থাকতে পারতো, যেটাকে আমরা রাউন্ড আপ করে 2 লিখতে পারি, বা 6.121 থাকতে পারতো, যেটাকে আমরা রাউন্ড আপ করে লিখতে পারি। So about all these digits we are not sure, so this is known as uncertain part and this is known as certain part. So significant figure means the combination of certain plus uncertain, the both of the things. Now there should be some rule how to we have to decide which is significant and which is not significant. আমাদেরকে এটা জানতে হবে যে কোন সংখ্যাটা আমাদের সিগনিফিকেন্ট এবং কোন সংখ্যাটা আমাদের সিগনিফিকেন্ট না। With respect to we have basically আমাদের 4টা 5টা রুল আছে, যে রুলগুলির উপর বেস করে আমরা বলতে পারি যে কোন ফিগারটা সিগনিফিকেন্ট এবং কোন ফিগারটা সিগনিফিকেন্ট না। যে এখানে যে প্রথম যে রুলটা ওইটা বলছে যে অল নন জিরো ডিজিটস আর সিগনিফিকেন্ট। সো অল নন জিরো, সাপোজ এখানে যেখানে যদি 2460 থাকে, আমার যেখানে নন জিরো ডিজিটগুলি আছে সেগুলি সবগুলি সিগনিফিকেন্ট। উইথ দ্যাট রেসপেক্টস আমি বলবো 2 is significant, 4 is significant, 6 is significant. But there is a little bit other rules also to identify either 0 is significant or not. তো ওই রুলগুলো আমরা দেখছি। বলছে 0 proceeding to the first non-zero digits are not significant. বলছে 0 proceeding to the first non-zero digit. Suppose for example I can say 900, যদি এমন কোন ডিজিট থাকে তখন 9 এর পরে যদি এই মন 0 থাকে, প্রসিডিং পরে যদি আমার 0 থাকে, ওই জিরোগুলো আমার সিগনিফিকেন্ট না। On that case what will be the number of significant figure here? আমরা বলবো যে এখানে একটা মাত্র সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে। ওকে, নেক্সট, বা আমরা যদি এমন থাকে 009, তো তখন আমরা এই জিরোগুলিকে সিগনিফিকেন্ট বলবো না। ওকে, নেক্সট ইজ 0 between two non-zero digits are significant. এখন আমাদেরকে নেক্সট টার্ম আসে যেখানে বলা হচ্ছে যে যদি 0 থাকে দুইটা নন জিরো ডিজিটের মাঝখানে, যেমন 2009, এখন এটা একটা নন জিরো ডিজিট, this is also non-zero digits. In between of these two there is 2 0. So on that case these two zeros are significant. So on that case what will be the number of significant figure here? So here will be significant figure is equal to 4. Next, 0 at the end or right of a numbers are significant provided they are on the right side of a decimal point. So you should understand what is the concept. আমরা আগেরটা যে ইউজ করেছিলাম যে 900,
on 900, these two zeros are behind the 9, but there is no decimal. যেহেতু এখানে ডেসিমাল ছিল না, ওই জন্য ওই নাম্বারগুলো সিগনিফিকেন্ট না। বাট যদি এটা এমন হতো যে 0.900, ওকে, সো তখন কিন্তু এই দুটো জিরো আমাদের আবার সিগনিফিকেন্ট ফিগার হয়ে যেত। অন দ্যাট কেস সিগনিফিকেন্ট ফিগার দ্যাটস ইকুয়াল টু, এখানে সিগনিফিকেন্ট ফিগার 1, বাট হিয়ার সিগনিফিকেন্ট ফিগার ইকুয়াল টু 3. So what does the difference between these two? So we have to make sure that it consists of some decimal. So if there is any decimal, so the preceding zero are significant. Okay, so we have to take care of about decimal points. Next is any counting number have a infinite significant figure. For example, I can say আমি যদি বললাম বাজার থেকে যে you bring 2 mango. So I have specifically told you that to bring 2 mango. So for that, what I can understand the 2 mango. So I can write these two like that, or I can write 40. So for that reasons, I can write all these things as a infinite significant figures. For example, I can also explain you like that. যদি আমি বললাম যেমন 9 kg. So 9 kg কে আমরা কি লিখতে পারি? 9000 গ্রাম। এখন যদি এই 9000 গ্রামকে যদি আমরা মিলিগ্রামে কনভার্ট করি, then again we have to multiply suppose 100,000. So on that case these digits are, but these are all the same things. So that's why if I specify a particular number, যদি আমরা মেনশন করে দিই, আইডেন্টিফাই করে দিই দুইটা ম্যাঙ্গো নিয়ে আসবে, so on that case these numbers are significant. These have a infinite significant figure. So if we summarize the significant figure, so we have basically 5 rules. The first rule is saying that any non-zero digit, this is a significant. Second is saying that in between two non-zero digits, if there is 0, this is significant. Third one is saying that if any preceding zeros are there and there is does not any decimal point, so on that case 0 are not significant. But if it consists of some decimal points, so that will be significant. Along that, if have a definite number that have an infinite number of significant figure. Now there is a certain rule how to deal with this significant figure with respect to addition, multiplication, divisions and all these things. For example, if I say in case of addition, so in case of addition we will generally add all these things in a general procedure. For example, here 123.6 and 16.23. So the total sum is around 139 and there should be 3 was there. Okay, now what is the basically rule is there? The among these two, which one has a less significant figure? So in the total sum we have to place that amount of significant figure. যদি আমি বাংলায় বলি যে এখানে আমার সিগনিফিকেন্ট ফিগার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 4টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে, এখানেও আমার কয়টা সিগনিফিকেন্ট, এখানেও 4টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার। বাট কিন্তু আমরা যদি অ্যাড করি, অ্যাডের মধ্যে আমার টোটাল নাম্বার অফ ডিজিট আসছে কত? 5টা। সো ওই রেসপেক্টে আমরা কি করব যে আমাদের রুল হলো আমাদের যে কনসিস্টেন্ট যে প্রোডাক্টগুলি আছে ওই প্রোডাক্টগুলোতে সবচেয়ে লেস নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ফিগার যে জায়গায় আছে আমাদের সামের ক্ষেত্রেও সেম নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ফিগার রাখতে হবে। এই জন্য আমরা 1398 আর এটাকে আমরা ইরেজ করে দেবো, যে জাস্ট ডাজ নট ইকুয়াল, দ্যাটস ওয়াই 139.8। ফর এক্সাম্পল in this digit also if you see that যদি আমি নরমাল প্রসিডিউরে অ্যাড করি এই জিনিসটা এমন হচ্ছে 2464.23। নাও আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের সিগনিফিকেন্ট ফিগার কত পর্যন্ত আছে। তো এখানে আমরা যদি দেখি যে এখানে আমাদের সিগনিফিকেন্ট ফিগার যে এটার ক্ষেত্রে আমার 4টা সিগনিফিকেন্ট ফিগার এন্ড ইন কেস অফ দ্য বিফোর ওয়ান দ্যাটস অলসো কনসিস্ট অফ দ্য 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগার। সো এই জন্য আমাদের যে রেজাল্ট এলো রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমার সিগনিফিকেন্ট ফিগার শুড বি 4। Now we are proceeding towards the next slide, that is consist of how we deal with the multiplication and division of the significant figure. So multiplication and division এর ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে কাজটা হবে, প্রথম বানানো হবে আমাদেরকে জেনারেল প্রসিডিউরে আমাদেরকে যেমন 2.5 ফর এক্সাম্পল আমাদেরকে যেমন 2.5 into 1.25 যখন আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করব, সো হোয়াট ডাজ উই আর গেটিং? উই আর গেটিং 2.5 multiplied with 1.25, the
multiplication what I am getting 3.125 এখন 3.125 যে আছে এবার আমাদেরকে প্রথম যে এটার ক্ষেত্রে কিছু আমাদেরকে কিছু এক্সেপশনাল কাইন্ড অফ থিংস থাকে না কিছু আমাদের হাতে কিছু ব্যতিক্রমী আঙ্গুল তো এই ক্ষেত্রেও সেম আমাদেরকে কিছু রুল ফলো করতে হবে এখানকে আমাদেরকে রাউন্ড অফ করতে হবে এখন রাউন্ড অফ করার ক্ষেত্রে আমরা কি ফলো করব রাউন্ড অফ করার ক্ষেত্রে ফার্স্ট যে জিনিসটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে মিনিমাম নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ফিগার কোথায় আছে এটার ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্ট ফিগার হলো দ্যাটস ইকুয়াল টু 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার and this place significant equal to 3 so obviously আমাদের যে মাল্টিপ্লিকেশনটা হবে মাল্টিপ্লিকেশনটার ক্ষেত্রে আমাদের significant figure must be here that's equal to 2 so that means I am sure 3.1 okay now directly I cannot write this is 3.1 so on that case I have to round off this one আমাদের এডিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু রাউন্ড অফের কোনো কোশ্চেন ছিল না কিন্তু এখানে আমাদেরকে রাউন্ড অফ করতে হবে এখন রাউন্ড অফ করার জন্য তিনটা ডিফারেন্ট রুল আছে কি রুল আছে যে আমাদের আমি তো 3.2 ডিজিট পর্যন্ত রাউন্ড অফ করব তাহলে আমাকে নেক্সট ডিজিটটা দেখতে হবে ইফ দিস নেক্সট ডিজিট দ্যাট ইজ নেক্সট ডিজিটটা ইজ লেস দেন 5 যদি আমার নেক্সট ডিজিটটা লেস দেন 5 হয় তাহলে আমাকে যেই নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারটাই আমরা লিখে দেব ফর एग्जांपल 1.386 তো এখানে আচ্ছা যদি গ্রেটার দেন 5 হয় তখন আমরা নেক্সট ডিজিট লিখব আর যদি ইয়ে থাকে তাহলে সেম থাকবে for example 3.186 যদি সংখ্যাটা 3.186 আসতো so this 8 is greater than 5 so if 8 is greater than 5 then we have to go to the next digit so with this respects তো এখানে আমরা দুইটা ডিজিট পর্যন্ত সিগনিফিকেন্ট করছি তো এর জন্য এখানে কত আসছে এখানে 3.9 আমরা নিয়েছি রাউন্ড অফ করে নিয়েছি ওকে বাট if it is less than 5 so it will be as it is এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এটার জন্য আমরা তিনটা ডিজিট পর্যন্ত সিগনিফিকেন্ট করছি তো অন দ্যাট কেস এখানে 4 this 4 is less than 5 actually this should be equal to not this should be actually 6 that should be equal to actually this is equal to 6 since we are dealing with these two so এখানে 6 টা greater than 5 এর জন্য এটা নেক্সট ডিজিটটা চেঞ্জ হয়ে গেল 1.39 হয়ে গেল আর এটার ক্ষেত্রে যেমন এই ডিজিটটা less than 5 এর জন্য এটা যেমন আছে এমন থাকবে এর জন্য this is 33 so that is also 33 now if this is 5 যদি আমাদের এই ডিজিটটা নেক্সট ডিজিট যদি 5 এ থাকতো 25 যদি থাকতো on that case we have to check if this is even number so it will be as it is but if it is odd number then on that case we have to proceed for the next যেমন এখানে 35 তো 35 আর 625 তো দুইটার ক্ষেত্রে আমার 5 আছে এখানেও 5 আছে so on that case আমাকে প্রসিডিং নাম্বারটা দেখতে হবে এর আগের নাম্বারটা আমি যদি দেখি যে এটার ক্ষেত্রে এটা হলো ইভেন নাম্বার আর এটার ক্ষেত্রে এটা হলো odd number if it is odd number so we go to the next digit that is 3 becomes 4 and if it is even number so it's as it is that is 6.2 তো এইভাবে আমরা সিগনিফিকেন্ট ফিগারকে ক্লাসিফাই করতে পারি বা আইডেন্টিফাই করতে পারি যেগুলির ক্ষেত্রে আমরা স্পেশালি ইন কেস অফ মাল্টিপ্লিকেশন অর ডিভিশন তো ইফ আই अगेन সামারাইজ দিস থিংস আমাদেরকে প্রথমে চেক করতে হবে নরমাল মাল্টিপ্লিকেশন করব মাল্টিপ্লিকেশনের পর আমরা দেখব যে সবচেয়ে কম ডিজিট কম সিগনিফিকেন্ট वाला প্রোডাক্ট কোনটা তো দেখলাম যে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 2.5 সো উই হ্যাভ টু অবভিয়াসলি আওয়ার রেজাল্ট শুড বি টু সিগনিফিকেন্ট ফিগারস এখন টু সিগনিফিকেন্ট ফিগার করতে গেলে নেক্সট যে নাম্বারগুলো আছে ওই নাম্বারগুলিকে আমাদেরকে রাউন্ড অফ করতে হবে এখন রাউন্ড অফ করার জন্য আমাদের তিনটা রুল আছে তো রাউন্ড অফ করতে গেলে আমাকে 1 পর্যন্ত আমার ফিক্স আবার নেক্সট ডিজিটগুলোকে দেখতে হবে নেক্সট ডিজিটটা যদি আমি দেখি ইজ লেস দেন 5 so it will be as it is that is 3.1 but if it is greater than 5 suppose এখানে যদি 5 থেকে এখানে যদি 6 থাকতো তখন আমাকে এটা লিখতে হতো 3.2 if it is greater than 5 but if it is 5 exactly 5 on that case we have to see the before digit if it is an even number so it will keep it as it is but if it is a odd number then we can see it into the next digit so in this way we can multiply and divide the significant figure so this up to today class in the next class we will see how we can deal with the different components with respect to
molar mass with respect to atomic mass, then mole concepts, then stoichiometry, then other parts of the solutions, and all this in the next class. Thank you.